오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사무엘상 2장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 우리 한 절씩 저와 여러분 교독하도록 하겠습니다. 한나가 기도하여 이르되 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿔이 여호와로 말미암아 높아졌으며 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니이다. 여호와와 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으심이니이다. 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희의 입에서 내지 말지어다. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다. 풍족하던 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 아니하도다. 전에 임신하지 못하던 자는 7을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하도다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리게도 하시고 거기에서 올리기도 하시는 도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는 도다. 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈곤한 자를 거름더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는 도다. 땅의 기둥들은 여호와의 것이라. 여호와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없음이로다. 여호와를 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이라. 하늘에서 우레로 그들을 치시리로다. 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높으시리로다 하니라. 아멘. 우리 토트 키즈 친구들 위해서 우리 안성화 전사님께서 그리고 틴즈 친구들 위해서 용석 전사님께서 이어서 설교 말씀 전해주시겠습니다. 우리 할렐루야를 맞이하죠. 할렐루야. Hello, everybody. Hi. Show me a twinkle. Twinkle here. Twinkle. Perfect. Oh, I can see everybody here. Beautiful. Thank you. Okay, so today's title is Stay with God. When? All the time. Okay, so I'm going to read you guys 1 Samuel chapter 2, verse 9 to 10. He will guard the feet of his faithful servants, but the wicked will be silenced in the place of darkness. It is not by strength that one prevails. Those who oppose the Lord will be broken. The Most High will thunder from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. So one thing that we need to focus on today's Bible verses is that God does everything. God has the only power to do everything. You guys remember the last week's sermon? How the world keeps on whispering to you to tell you, follow my path, follow the worldly path, and you will be successful. But we have to make sure that we are on God's path, that everything that God tells us to do, we must follow. That's what we learned last week. This week, we're going to talk about these two wives, Hannah and Peninnah. The biggest difference these two wives was that Hannah did not have any kids, whereas Peninnah had children. All the time, Hannah was being compared. All the time, Hannah was sad and depressed because she did not have any children. When she was going through this hardship, this tough time of not having any children, Hannah did one thing that we all should do when we face tough time, is that Hannah kneeled before God and asked
help from God, not from the husband, not from the people that they know. She kneeled before God and asked God for help. And Hannah said, I will never forget that you helped me out, God. Please help me out. Let me have a child. And then God heard the prayer and said, you're going to have a child. And like He said, soon Hannah had a child, had a birth to a lovely child named Samuel. But that's not the end. Hannah remembered that God gave her that child. Hannah remembered that it was God's work that she was able to have a child. So when the son didn't need the mother anymore, Hannah brought the kid, Samuel, back to the church and said, here you go. Raise him for me. He's going to work for God. He's going to live with God. Hannah didn't forget where that prayer was answered. Here are two things that we need to look at. That's my self emoticon right there. We need to look at two things. First of all, we need to take a look during the hard time. Like the examples of last week, we've brought these two examples of not being accepted in your friend groups and not being able to make friends. And secondly, we talked about how sometimes schoolworks are hard and you just can't get it and you just don't understand how to study properly. But when we face this problem, look at what Hannah did. She didn't go seek help in the worldly ways. She didn't go seek help even to her husband. First thing she did was she kneeled down. And then she said, God, only you can help me out. And then that's what Hannah did for the first time. Maybe after that, she can go for her friends, family, or whatever to get some help. But first thing she did was to pray to God. God, help me. And secondly, yes, God may answer our prayers. God may make you the smartest kid in school. God may give you this wisdom to study and get 100% of the test. God may give you this ability to be the most popular kid in the school. Everybody might love you too. But like Hannah did, we have to remember where these answers came from. Just because now I'm the smartest kid, just because I'm the popular kid, doesn't mean I did it. Does not mean I did this answers. No, only God gave you these answers. And when we get answered to our prayers, we need to glorify Him. We need to return everything back to Him. Say, God, thank you. I didn't do anything. I just prayed to you and you gave me these answers. And I appreciate that and I need to glorify you. But we need to go a step further. Answers are from God, not from you. So sometimes answers are good for you. Sometimes answers are what you wanted. Oh, that's perfect. That's what I wanted. But sometimes answers might be something that you did not expect. Answers might be something that God gave it to you because it's better. But we have to remember whether these answers are what I wanted or God wanted, these answers are from God, and we need to obey it, and we need to glorify Him for giving any kinds of answers. By saying this, I want you guys to repeat this after me again. So, we'll go again. I will praise the Lord no matter what happens. Okay, we must remember this. We will praise the Lord no matter what happens. Okay, I'll see you guys next week. Bye-bye. Hallelujah. I believe for the teens, it's final exam times, final test. Very stressful time. A lot of suffering with studying. And for adults, you guys probably don't remember what final exams are anymore. For adults, with the cost of gas, cost of food, cost of living rising everywhere, many people are directly hit and are suffering because of it. And most of us are probably feeling the effects of this, on top of anything else that we may be going through. But I pray that we will overcome these difficulties together.
Hannah, in our story, in our passage, also went through suffering, but she was able to overcome it. Today's passage is Hannah's prayer after overcoming suffering. But first, we have to see how it led to her prayer. Hannah was married to a person called Elkanah, but she was barren, which means she could not bear a child. She could not have a child. Elkanah's other wife, Peninnah, bore children, but even though a wife who couldn't bear children was considered as a curse from God, Elkanah loved Hannah more. Similar to the story of Rachel and Leah. And because of this, every year at a festival where they sacrifice to God and have a feast, Hannah was bullied because of jealousy, to the point that she wept and didn't eat any food. So Hannah goes to the temple to pray to God, and she prays so hard. In verse 15 it says she's pouring out her soul to the point that Eli the priest thought she was drunk and not in her right mind, because she was praying but no words were coming out of her mouth. She prays that she will dedicate or give her son to God if God gives her a son, and will raise him up as a Nazirite, which means no drinking, no cutting hair, and no touching unclean things like Samson. After long suffering, she was blessed with a son and named him Samuel, which means heard by God. Anybody named Samuel here? Samuel? Sammy? Sam? No? Then she dedicated her son to God at probably around when Samuel was 3 years old. Any 3 years old here? 3 years old? Feels like it's 3 years old. And after worshiping God, she prays to God to express her joy to God by praising Him who listened to her prayer. She expresses her freedom from suffering, the freedom that came from God, that she doesn't have to go through suffering anymore. She also warns her enemies to watch what they do or say, because God knows everything, who is unlike anyone on the earth. And another reason is because God is the one who rules over creation, rules over all things, that He can turn the tide, in Korean, 전세역전, on any situations in our lives. So Hannah prays that what matters is to be a follower of God, who worships God, even when the world says otherwise. So through her suffering, Hannah turned to God instead of turning away from God, and she was able to experience God, who is able to turn the tide in time, and turn the tide in His time, just as Jesus turned the tide when He died on the cross for us. I believe that we can also experience God turning the tide in our lives as well, when we follow God and praise God, when we pray to God, no matter what kind of suffering we're going through. So I pray that we would always turn to God and experience God deeply, who is always with those who follow Him, who is always protecting those who follow Him, and who is always in control, and who always works in perfect timing. Amen. 자녀들 계속해서 2층으로 올라가서요, 우리 같이 말씀 나누고 또 찬양하고 말씀 배울 텐데요. 이 시간에 우리 사랑과 격려의 축복의 박수로 보내도록 하죠. 할렐루야. 감사합니다. 네, 오늘 여러분과 나눌 말씀의 제목은 하나님의 때를 따르는 삶입니다. 우리 한번 따라해 볼까요? 하나님의 때를 따르는 삶.
예, 우리 앞에 옆에 분들하고 인사하죠. 하나님의 때를 따르십시오. 아멘. 여러분 노래 좋아하시나요? 벌써 몇 해 전에 일입니다. 제가 아는 목사님 통해서 찬양이 이렇게 USB에 찬양을 이제 좀 받아서 요즘 유행하는 찬양들 이렇게 받았는데 그 목사님이 그런 거를 참 잘 하세요. 그래서 부탁을 해서 받았는데 그래서 좀 공간이 많이 남아서 뭐 클래식도 넣고 또 뭐 이렇게 애들 동요도 넣어주고 그러면서 이런 폴더가 하나 있는데 나는 가수다 뭐 이런 거예요. 벌써 꽤 됐죠. 나는 가수다라고 하는 아주 유명한 프로그램이 있었잖아요. 그래서 여러 가수들이 막 나와서 자기가 곡을 해석하고 뭐 혼신의 힘을 다해서 막 노래 경연을 하는 그런 프로그램이었는데 여러분도 좀 보시거나 들으셨죠? 그런 경험이 있을 거예요. 그래서 이렇게 보니까 이런 노래들을 통해서 비록 가요긴 하지만 이민자의 삶의 어떤 애환들을 달래주는 그래서 이제 그 목사님도 일하러 다니시면서 뭐 찬양도 듣고 클래식도 틀고 뭐도 하지만 또 종종 이런 노래들을 통해서 또 이런 이민자의 헛헛한 문화적인 어떤 요소랄까요? 뭐 그런 것들을 달래주는 부분이 있었다라고 이제 하는 거죠. 근데 여러분 우리 성경에도 많은 노래들이 있는 거 아시죠? 성경에도 뭐 악보 콩나물로 이렇게 있는 것은 아니지만 노래들이 있고 또 단순히 노래가 있는 정도가 아니라 노래가 참 많이 있다라고 하는 사실입니다. 여러분 생각해 보면 시편의 말씀도 사실 모든 노래로 곡조 달린 고백과 기도로 생각해 본다면 굉장히 많은 노래가 이미 있는 거죠. 뿐만 아니라 군데군데 이렇게 있는데요. 보석 같은 노래들입니다. 예를 들면 모세의 노래, 홍해를 가르시고 나서 하나님을 향해 드렸던 혹은 미리암의 노래 마찬가지죠. 여호와의 승리를 노래하는. 그리고요. 여러분 빼놓을 수 없는 유명한 노래가 있습니다. 누가복음 1장에 나와 있는 매그니피캇이라고 하는 마리아의 찬가입니다. 하나님께서 그 여종을 통하여 하나님의 아들을 보내신다라고 하는 수태고지 이후에 드렸던 아름다운 인간과 인생이 드릴 수 있는 최고의 경지의 노래다라고 할 수 있겠죠. 이렇게 신약에 예수님의 어머니 마리아의 노래가 있다면요. 구약에는 이에 대적이 아니고 필적할 만한 대응되는 사무엘의 어머니 한나의 노래가 있다라고 할 수 있습니다. 오늘 읽은 본문의 말씀은 사실 한나의 노래라고 할 수 있어요. 한나는 어떤 사람이었는가 잠시 생각해 봐서 간단하게 짧게 얘기하면 자녀가 없던 여인이라고 하는 거예요. 자녀 갖기를 무척 갈망하고 기다렸지만 자녀가 없던 여인의 삶, 그리고 그 삶에서 경험됐던 하나님, 그리고 그것을 근거로 노래하는. 그래서 이 한나의 노래는요, 한나의 삶 가운데 이 노래를 듣는 사람들을 초대하는 것 같아요. 한나의 삶의 그 고단함과 자녀가 없는 그 결핍 가운데 가졌던 그 어려움들, 그것을 헤쳐나오는 과정. 그래서 이 삶으로 초대하는 노래의 환경, 노래가 만들어졌던 이 놀라운 삶의 자리로 우리를 초대한다라고 할 수 있어요. 또한 한나의 삶은요, 우리에게 하나님의 타이밍을 교훈해줘요. 뭘 교훈한다고요? 하나님의 타이밍. 하나님의 때에 대하여 교훈하고 있어요. 오늘 제목처럼 하나님의 때를 쫓아 사는 것, 하나님의 때를 따르는 삶에 대해서 교훈하고 있다라고 하는 것입니다. 여러분 오늘 예배당에 올 때 마음이 어떠셨을지 모르겠어요. 우리 물론 감사의 고백으로 하나님 앞에 나오지만 마음 한켠으로는 우리의 삶의 자리에 곤고함, 결핍, 괴로움과 고통의 일들 때문에 낙심된 부분도 있을지 모르겠습니다. 여러분 어떤 마음 상태로 예배 자리 하나님 존전 앞으로 나와왔더라도 예배하고 돌아가는 길에는
소망이 넘쳐날 줄로 믿습니다. 아멘. 이 예배가 바로 그런 자리예요. 우리를 새롭게 하고 변화시키는, 우리를 alive라고 얘기하는, 살아있게 하고 되살아나게 하는 자리가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 인생의 괴로움 많이 있겠죠? 그 중에서 괴로움 꼽으라면 뭘 꼽을 수 있을까요? 시차입니다. 시간의 차이예요. 나는 그를 좋아했는데 그는 나에게 관심을 보이지 않는 짝사랑. 그러나 다른 타이밍에 그가 다시 그를 사랑하고 그는 그것을 알지 못하는 안타까움. 문학 작품에 많이 등장하는 구도 아닙니까? 아니면 일일 연속극에 나오는 삶의 얘기죠. 이 시간이 어긋난다라고 하는 것이 인생의 괴로움일 거예요. 이 시차. 하나님과 우리 사이의 관계에 놓고 보면요, 이런 거죠. 하나님과 우리의 시차가 있어요. 무슨 말인가? 나의 타이밍이 있고 하나님의 타이밍이 있다. 내가 생각하는 때가 있고 하나님이 주시는 때가 있다는 거예요. 내가 원하는 때가 있는데 하나님이 열어주시고 허락하시는 때가 따로 있다는 거죠. 나의 타이밍과 하나님의 타이밍이 맞지를 않아요. 내가 원하고 생각하는 때와 하나님이 열어주시고 주시는 때가 서로 다르다라고 하는 거죠. 이것이 인생 최대의 딜레마, 혹은 신앙인으로서 갖는 최고의 딜레마라고 할 수 있어요. 이렇게 하나님의 때를 쫓아서 사는 것은 쉬운 게 아니고 간단한 게 아니에요. 하나님의 때를 쫓아 산다는 게 어렵다라고 하는 것을 알게 됩니다. 자, 이런 부분의 내용을 오늘 본문이 보여주고 있어요. 한나의 상황은 어떤 것인가? 우리 전사님들도 잘 나눠주셨는데요. 자녀가 없다라고 하는 거예요. 자녀가 없는 결혼한 여인이죠. 괴로워요. 그런데 구조가 얄궂어요. 분인나라고 하는 또 다른 아내가 있다는 것이고, 거기다가 분인나에겐 자녀들이 있다라고 하는 사실이에요. 한나의 남편인 엘가나에게는 2명의 아내가 있는 거죠. 분인나 그리고 한나. 한나는 자녀가 없고 분인나는 자식들이 있는 상황이에요. 그래서 오늘 우리가 읽진 않았지만 1장의 내용들을 보면은요, 이런 얄궂은 구조죠. 가정적 상황 환경인 거예요. 남편 엘가나는 이런 한나가 가엾어요. 그래서 더 잘해줘요. 그래서 제사를 드리고 그 제물의 분깃들, 동물 제사를 드리고 나서 그 만난 고기들을 이렇게 분깃을 나눠줄 때 분인나와 분인나 그리고 자녀들에게 이렇게 음식을 나눠주고 한나에게는 2배를 줬다는 거예요. 갑절을 줬다는 거죠. 왜 그랬을까요? 자녀가 없는 상황에 대해서 이 엘가나가 참 가엾어 하는 것이죠. 더 사랑하는 마음들이 있어요. 그런데 한나 입장에서는 이런 상황이 더 괴로운 거죠. 그리고 암만 엘가나가 잘해준다 한들, 그리고 내가 10 아들보다 당신에게 더 낫지 않냐? 10 아들보다도 내가 당신에게 더 나은 거 아니냐? 아니죠. 그 자리는 다른 겁니다. 10명, 100명의 한나 하루라도 자녀가 없는 이 상황에 대해서, 이 슬픔에 대해서, 한나가 갖는 고통에 대해서는 어찌할 수 없는 거죠. 그리고 이 상황 가운데 우리는 한나를 중심으로 봅니다만 분인나의 입장은 어땠을까요? 그런 생각도 들더라고요. 분인나는 그냥 자녀를 잘 낳았는데 분깃을 나눠줄 때는 항상 더블이에요. 묻고 더블로 가 이런 것처럼 항상 한나한테는 2배를 주는 거죠. 이 마음에 이렇게 확 닿지 않나 보는데요. 명품백을 하나를 줘요. 근데 한나는 2개를 줘요. C로 시작하는 거, G로 시작하는 거, 이런 것들을 많이 준단 말이죠. 분인나 입장에서는 어땠을까요? 별로 안 좋죠. 나는 이렇게 애를 많이 낳아줬는데 왜 나와 우리 애들한테는 이렇게 하고 애도 안 낳은 저 사람도 저렇게 하지?
그래서 매년 제사를 드리고 제물의 음식을 분깃을 나눌 때마다 분인나가 화가 나는 거죠. 그래서 한나를 격동케 했다라고 하는, 격분케 했다. 이거를 다른 말로 또 표현해 보면 너무 괴롭게 하는 거죠. 나쁘게 하고 괴롭게 하는 일을 당하는 거예요. 눈에 안 봐도 여러분 뭐 드라마나 연속극 같은 거 보면 유세하는 거 있겠죠. 야, 뭐 이렇게 배가 이렇게 나왔네, 막 이렇게. 아, 요즘 배가 너무 나와서 뭐 다이어트 해야 되나? 근데 막 임신 중이고 이런 거 있잖아요. 얄밉죠. 얼마나 격동케 했을지 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. 그래서요, 16절에 보면 1장 16절에 보면 한나가 이렇게 얘기해요. 나의 원통함과 이 격분됨이 많다. 느껴지십니까? 이 원통함과 격분됨이 많다라고 얘기하는 한나의 삶에 대해서. 여러분, 이 얄궂은 상황을, 이 가정적 구조를 어떻게 할 수 있을까요? 한나는 한나 입장대로 보면 참 안 냈고, 분인나도 분인나 입장에서 보면 그럴 수 있겠다는 생각도 들 수 있고, 누가 도대체 이 얄궂은 구조, 이 상황을 해결할 수 있단 말입니까? 하나님 한 분 외에는 없다. 아멘. 오직 하나님 한 분 외에는 이 얄궂은 구조와 상황을 해결해 주실 분이 없어요. 서로 한나와 분인나의 관계를 화해할 수 있는, 누가 이 일을 할 수 있겠습니까? 이 구조 한계, 이 상황을 어떻게, 그러나 하나님이 하실 수 있다라고 하는 것이 성경의 가르침이고, 그 역사를 한나의 인생 가운데 하나님 펼쳐 보여주시는 거예요. 그런데요, 말씀드린 이 시차가 있죠. 나의 타이밍, 내가 정말로 원하고 생각하는 때와 하나님이 주시고 열어주시는 때는 다르다라고 하는 것을 봐요. 왜냐하면 성경은 분명히 얘기하고 있거든요. 한나가 아이를 못 낳는 이유는 뭔가? 6절에 보면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하셨다라고 하는 거예요. 다른 말로 바꿔보면 하나님께서 태의 문을 열어주시지 않았다는 거예요. 다른 말로 하면 하나님의 타이밍은 한나가 원하고 생각하고 구하는 때와는 다르다라고 하는 거죠. 왜 그러실까요? 그거는 이따가 한번 보고요. 한번 생각을 해보죠. 우리 생각 가운데 여러분 한번 생각을 해보세요. 여러분이 여러분의 때를 결정하고 인생을 디자인하면서 수고하고 애쓰면서 살아가는 거랑 세상을 지으시고 만드시고 모든 것을 주관하고 책임지시는 하나님이 여러분의 인생을 책임지고 다스려 주시는 거랑, 여러분 인생을 선택한다면 어떤 인생을 선택하시겠습니까? 뭐 물어보나 마나 아닌가요? 근데 살아가는 모습은 좀 달라요. 누구나 봐도 여러분 자신의 모습을, 내 스스로의 한계와 연약함을 안다면 완전하고 전능하시고 영원하신 그분의 손에 우리의 삶을 의탁하는 게 지혜로운 거죠. 여러분 내일의 삶을 알 수 있습니까? 여러분이 계획하고 수학 공식처럼 풀어내고 해왔던 모든 삶에 하나도 이렇게 벗어나는 예외 없이 그대로 된 것이 있나요? 그렇지 못하죠. 인생을 살아오신 분들이 주시는 말씀이 있어요. 어르신들이 백발의 지혜가 주시는 말씀들이 있어요. 인생을 살아보니까 물론 수고하고 노력하고 애써야 되는 게 맞지. 그것이 정신과 몸이 건강한 사람들이 살아가는 삶의 자세고 태도이지만, 인생을 살아봤더니 인생의 수고와 노력만으로 되는 거는 아니더라. 여러분 고개가 끄덕여지십니까? 어떤 뛰어난 인생도요, 계획하고 또 수고하여 애쓴 대로 다 그 열매를 얻지는 못한다는 거예요. 우리가 원하는 방향대로 갈 수가 없더라라고 하는 거죠. 그만큼 인간은 그런 한계 가운데 살아가는 자들입니다. 그렇다면 여러분, 우리의 인생의 때와 하나님이 주시고 열어주시는 때가 다르다고 했을 때 우리의 소망이 어디 있을까요? 오직 하나님께 있는 거죠. 하나님은 만왕의 왕 만주의 주라고 하시는 그분이에요.
모든 다스리시는, 통치하시고 다스리는 모든 권세의 권세라고 말하고 있는 거예요. 그분께 우리의 때를 맡겨드리는 것이 얼마나 지혜로운 일인가. 저는 이 믿음의 고백 가운데 여러분들이 서시기를 축원합니다. 한 가지 더요. 하나님께서는요, 하나님의 때에 이루어 주시고 열어 주세요. 그런데 제가 저지난 주간에 한 목사님을 뵀어요. 영국에서 오신 목사님의 매형 목사님인데 한국에서 목사, 좀 복잡합니다만 그분을 잠깐 뵈면서 만났는데 그런 말씀을 하세요. 하나님께서는 가장 좋은 것이 아니면 주시지 않는다라고 하는 거예요. 그러면서 두 가지 부정을 넣는다는 거죠. 왜요? 강한 긍정을 나타내기 위해서. 하나님께서는 가장 좋은 게 아니면 주시지 않는다고요. 다른 말로 하면 하나님은 가장 좋은 것을 주신다. 아멘. 아멘입니까? 하나님께서는 가장 좋은 것을 주시는 거예요. 그래서 아직 내가 원하는 것이 내 결핍함 때문에 괴롭고 곤고하고 나를 격동케 하고 원통하고 격분케 하는 것이 많다라고 한다면 아직 가장 좋은 것이 오지 않은 거죠. 하나님은 가장 좋은 것이 아니면 주시지 않는다. 그분이 우리 하나님이신 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘. 이 사실 앞에, 두 가지 사실 앞에 내가 아니고 하나님 손에 내 인생의 때를 맡겨드리는 것과 함께 하나님은 가장 좋은 것이 아니면 주지 않으셔. 다시 얘기하면 가장 좋은 것을 주시는 거야. 이 두 가지 믿음에 서게 되면 어떻게 될까요? 소망이 생겨나죠. 아멘. 아직 가장 최고의 때가, 최고의 것이 오지 않은 것을, 그러나 그것이 오고 있음을 바라보고 믿음 안에서 소망하는 일들이 생긴다. 아멘. 여러분, 우리가 놀랍도록 지혜를 짜내고 계획하고 연구하고 수고하고 최고의 노력을 다 들여서 만드는 것과 하나님이 주시는 것과 비교가 안 되는 것 아시죠? 하나님은 세상에 기초를 놓으신 분이에요. 그리고 그 원리와 진리 위에 인생들이 발견하며 쌓아가는 것입니다. 우리는 근본적으로 하나님의 것과 우리의 것을 비교할 수 있는 존재가 아닌 것을 기억하시기를 바랍니다. 한번 따라해 보시겠어요? 나의 타이밍과 조금 더 크게 해주세요. 나의 타이밍과 하나님의 타이밍이 맞지 않을 때 나는 하나님의 때를 선택합니다. 예, 그게 지혜예요. 이제 그 지혜가 이 한나 가운데 어떻게 이루어졌는지를 우리가 보게 됩니다. 그게 뭔가 보면 이제 이 슬픔 가운데 남편이 아무리 잘해준다 해도 아니라 할 수밖에 없는, 이제 한나가 어떻게 하는가 보면은요, 하나님께 나아갑니다. 하나님께 나아가요. 여러분, 슬픔이 있을 때, 괴로운 일들 가운데, 결핍된 상황 가운데 무엇을 어떻게 하십니까? 하나님의 타이밍은 지금 아닌 것 같고, 그러나 어떻게 해야 될지 모르는 막막함 가운데 한탄과 눈물밖에 없는, 여기 보면요, 밥도 안 먹어요. 그가 그냥 울고 먹지 아니하니. 2배로 줘도 먹을 맛이 없는데, 입맛이 없는데 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 그럴 때 어떻게 하는가? 한나는 하나님께 나아갔다. 하나님의 때를 따르는 삶 가운데 중요한 것은 하나님께 나아가는 것이구나. 너무나 당연한 얘기지만 여러분, 괴로움을 당할 때, 격동할 때, 슬프고 결핍감 가운데 좌절되고 낭망될 때 하나님께 나아가시기를 축원합니다. 자, 이제 하나님께 나아가는데요, 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하고 서원했다라고 하는 거예요. 이게 하나님의 때를 따르는 삶에는 반드시 있어야 될 요소입니다. 그냥 얻어맞은 대로, 세상이 때리는 대로 얻어맞고 가만히 그냥 주저앉는 거하고는 다른 거예요.
하나님의 때를 따르며 기다리는 사람, 하나님이 가장 최고의 것으로 열어주시는 것을 사모하고 기다리는 사람은 그냥 앉아있는 사람이 아니에요. 오늘 말씀처럼 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 나아가 기도하고 통곡하고 서원했다라고 말씀하는 거죠. 하나님께서 나를 기억하사 나의 고통을 돌아봐 주시고 내게 아들을 주시면 이 아들을 내가 평생에 하나님께 드리겠습니다. 그의 머리에 삭도를 대지 않을게요. 구별된 인생으로 하나님 앞에 드리겠다 약속하는 거예요. 하나님의 때를 기다리면서 어떤 일들이 한나 속에 이루어지는지, 임신을 그냥 빨리 했으면 이런 과정은 없을 겁니다. 하나님 앞에 나아가는 일, 기도하고 통곡하며 하나님 앞에 서원하는 일들은 아마 없었을 거예요. 이렇게 한나가 하나님 앞에 나아가 마음을 토로하고 그 슬픔을 다 쏟아놓으며 하나님께 은혜를 구합니다. 그런데 그 성전에 있던 제사장이 보는 거죠. 저 사람 좀 이상한 여인인가 보다. 그러면서 한나한테 그분이 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 내가 언제까지 취하여 있겠냐? 포도주를 끊어라. 마치 술 취한 사람처럼 보였던 거죠. 한나의 그 극심한 슬픔 가운데 하나님 앞에 나와 통곡하며 기도하고 서원하는, 여러분 그런 거 보신 적 있으세요? 제가 새벽 예배들을 이렇게 하다가 이제 정리할 때가 다 됐는데 한 남성분이 저기 앉아 있어요. 이러고 그냥 있길래 피곤해서 주무시나? 그래서 이제 가서 이제 집에 가실 시간이라고 정리해야 될 시간으로 갔는데 이렇게 콧물이 이렇게 눈물은 뭐 그냥 턱을 이렇게 다 얼굴을 다 적시고 내려오는 거죠. 중년의 남자가 그러고 기도하고 있더라고요. 어떤 인생의 사연을 갖는지 제가 나중에 알았어요. 그럴 수 있겠다. 여러분, 하나님 앞에 나와 그 마음을 쏟아놓는다라고 하는 거는요, 이루 말할 수가 없어요. 그냥 이 제사장이 볼 때 한나는 정신 나간 여자이거나 아주 술에 취한 여자로 비춰 보일 수밖에 없는 그런 기도의 모습입니다. 누구 주변의 사람을 생각하고 살필까요? 그렇지 않죠. 눈썹 떨어지면 어떡하고 어떻게 화장이 번지고 이런 생각은 할 수도 없는 상황인 거죠. 그저 주님 앞에 나와 마음을 쏟아내며 기도와 통곡으로 하나님 앞에 나아가는 이 사람. 한나는 또 설명까지 해야 돼요. 아니요, 내 주님 그렇지 않습니다. 나는 마음이 슬픈 여자입니다. 포도주나 독주를 마신 게 아니고요. 하나님 앞에 내 심정을 통한 것뿐입니다. 당신의 여종을 악한 여자로 여기지 마시고 내가 지금까지 말한 것은 아까 말씀드린 거죠. 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문입니다. 그랬더니 이것을 듣고요, 엘리 제사장이 선언을 해줘요. 제사장적 선포죠. 대답하여 이르되 그래 평안히 가라. 이스라엘의 하나님이 너의 기도한 것을 구한 것을 허락해 주시길 원한다. 그랬더니 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원합니다라고 한나가 반응을 해요. 그리고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심의 빛이 없더라. 할렐루야. 여러분, 이런 현상을, 상황을 어떻게 설명할 수 있을까요? 무엇으로 설명이 가능할까요? 이전까지는 정말 술 취한 여자처럼 정신 나간 여자처럼 그렇게 오열을 했던지 어떻게 했든지 누가 봐도 정신 좀 차리라고 하는 상황인데 하나님 앞에 나와 이제 기도하며 원통함과 격분함에 대한 것들을 하나님 앞에 토로하고
이제 너의 믿음의 기도, 믿음으로 간구한 그것을 얻기를 하나님이 허락해 주시기를, 하나님이 열어 주시기를, 그때가 임하기를 듣고는 이제 가서 먹는 거예요. 먹지 못하던 사람이 먹는 거예요. 여러분, 먹지 못한다는 게 상상이 가십니까? 상상을 못했죠. 아니, 왜 못 먹지? 전사님 그런 생각 해보셨어요? 아, 왜 못 먹지? 장호 형제 그런 생각 해봤어요? 그런 걸 왜 못 먹지? 수주 형제 그런 걸 왜 못 먹지? 못 먹더라고요. 먹을 수가 없는데 이제 먹기 시작했다는 거예요. 삶에 대한 새로운 소망과 의지가 생겨났다라고 하는 거죠. 자기 묶었던 모든 괴로움과 슬픔의 일들이 자연스럽게 풀리는 거죠. 묶였던 모든 결박이 풀어진 상황, 하나님이 주시는 참된 평안과 응답의 확신 안에서 믿음으로 나아가게 되니까 없던 밥맛이 생긴 거예요. 밥맛 없어 죽겠는데 누가 밥맛을 돌이켜 줍니까? 하나님이 하십니다. 백선생이 아니에요. 백정원이 레시피가 아니고요. 하나님 앞에 이 모든 비밀이 있다라고 하는 겁니다. 여러분의 떠나갔던 입맛을 하나님이 돌이켜 주실 수 있어요. 뿐만 아니라 다시는 얼굴에 근심의 빛이 없더라. 설명할 길이 없어요. 어떻게 설명해? 안 돼요. 이건 뭐냐? 예배의 비밀입니다. 아멘. 따라해 보십시오. 예배의 비밀입니다. 예배의 비밀이에요. 하나님의 존전 앞에 나와 기도하고 통곡하고 소원하며 나의 이 원한스러움과 격분됨을 다 토로할 뿐 아니라 하나님이 이루어 주시기를 구하고, 제사장적 선포 가운데 하늘의 문이 열리며 마음의 문이 열리고 하나님의 응답의 확신이 주어질 때 하나님의 평강 가운데 걸어 나갈 수 있는 것은 예배 외에는 설명할 길이 없어요. 아멘. 저는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회 예배가 이런 예배가 되기를 바랍니다. 여러분이 들어올 때는 어떤 마음과 어떤 처지와 상황으로 왔을지라도 no matter what, 이곳에 와서 예배하고 하나님의 말씀, 하나님이 이런 분이시고 하나님이 한나의 인생 가운데 부르셔서 놀라운 구원의 일들을 행하신 것 듣고 한나의 이 놀라운 노래 가운데, 그 삶의 자리 가운데, 초청함 가운데 우리도 동일하게 우리의 노래로 하나님 앞에 먹을 수 있고 다시는 근심의 빛이 없는 그 은혜가 있기를 축원합니다. 예배의 비밀을 간직한 자들이 되기를 축원합니다. 예배의 비밀은요, 성전에 나와야 함을 얘기하고요, 하나님 앞에 나와 그 괴로움을 토로하고 해야 함을 얘기하는 거죠. 성전에 나와 괴로움을 토로하고 그 여인이 받은 그 은혜야말로 이것을 설명할 수 있는 거죠. 이전과는 전혀 다른 변화된 삶, 전혀 다른 역전된 일들을 보는 거예요. 그런데 중요한 건 뭔지 아세요? 아직 임신하지 않았다는 사실이에요. 그런데 어떻게 이 평안 가운데 걸어갈 수 있겠는가 하는 거죠. 그건 하나님의 임재고 예배의 비밀이다. 그리고 나서 저 시간이 지나서요, 20절에 보면 그가 동침함에 하나님께서 그를 생각하셨다는 거예요. 아까 한나가 그렇게 기도했어요. 주님, 나를 기억해 주십시오. 주의 여정을 기억해 주십시오. 나의 고통을 벗어나게 해 주십시오. 그랬더니 하나님께서요, 한나를 생각하사. 하나님이 우리를 생각해 주시면 어떤 일이 있는가? 임신한대요. 할렐루야. 임신하고 아들을 낳고, 그리고 그 이름을 사무엘이라 이름했대요. 그리고 그 이름의 뜻이 하나님께 그를 구하였다. 할렐루야. 굉장히 많은 것이 담겨 있습니다. 그 아들의 이름 사무엘, 하나님께 내가 그를 구하였다. 아까 질문 드렸죠. 하나님 타이밍이 맞지 않아요. 그러면 어떻게 해야 되는가? 하나님께 맡겨야죠. 가장
최고의 선한 것을 주신다라고 하는 것과 함께요. 이 과정이 무슨 의미가 있나요? 왜 임신에 하지 못하게 하나님의 때가 그때 허락되지 않았나요? 라고 한다면 바로 이 사무엘이다라고 하는 이름에 이르기 위해서라고 할 수 있습니다. 무슨 말인가 하면요. 이런 과정이 없이고요. 결혼해서 그냥 순조롭게 임신하고 그런 삶을 살았다면요. 사무엘이라는 이름은 나오지 않습니다. 사무엘서가 시작되는 1장 부분에 사무엘이 어떤 사람입니까? 하나님의 놀라운 사람이잖아요. 사사시대에서 왕정으로 넘어가며 놀라운 하나님의 일들을 감당한 사람이 태어나는 과정이에요. 하나님께 그를 구하였다라고 하는 이것은요, 가장 귀한 것을 하나님께 바칠 수 있는 믿음에 이르게 된 거예요. 만약 이 과정이 없었다라고 한다면 사무엘이라는 이름도 없을 것이고요, 한나의 그런 믿음의 고백도 생기지 않았을 가능성이 아주 높죠. 지금 당하고 있는 결핍의 상황, 이 얄궂은 구조 안에서 이 당하는 서로의 괴로움들, 이게 무슨 이 의미가 있나요? 어떤 놀라운 훌륭한 분이 이렇게 얘기하셨더라고요. 고난은 하나님의 소리를 내게 증폭시켜주는 메가폰과 같다. 뭐라고요? 이 고난은요, 하나님의 음성을 나에게 증폭시켜주는 메가폰과 같아요. 계란이 왔어요. 이게 아니고요. 내게 있어야 될 진리의 말씀, 하나님의 말씀에 대해서 듣지는 못하는 자들이 들을 수 있게 해주는 것이 고난이라는 거예요. 한나는 그 이전에는 자식을 낳을 수 없는 이 과정과 상황이 없다면 하나님은 잘 몰랐어요. 하나님의 마음과 뜻, 사무엘을 그 시대 가운데 보내시는 하나님의 뜻은 잘 몰랐을지 몰라요. 그러나 격동케 하는 분이 나와 이 얄궂은 구조를 지나며 하나님께 나와 기도하고 탄식하며 눈물로 부르짖고 하늘로 임하는 예배의 비밀을 통해서 이제 아들이 주어졌는데 이거 내 거야. 너무 귀한 아들이라 난 내놓을 수가 없어. 이런 게 아니죠. 나의 가장 귀한 것이 어디로부터 왔는가를 아는 사람이 됐어요. 사무엘. 여호와께 그를 구하였다. 뒤집어 얘기하면 하나님이 주신 겁니다. 아멘. 여러분, 조건적이고 상황적인 거 말고 여러분의 가장 근원적이고 근본적인 가장 귀한 것은 어디로부터 왔나요? 여러분이 수고하고 얻은 것은 별로 없어요. 주어진 거예요. 근데 우리가 그걸 잘 모르고 내 것이냐 고집하며 살아갈 때가 얼마나 많은지. 이 고난을 지나지 않았다면 나의 가장 귀한 것은 그냥 가장 귀한 나의 것이에요. 그러나 한나는 이 고난과 없는 결핍의 상황 가운데 얄궂은 구조 안에서 당했던 그 모든 모욕과 수치스러움과 원통함과 격분의 시간을 하나님 앞에 나와 기도하고 탄원하고 서원하면서 나의 가장 귀한 것을 나의 가장 귀한 하나님께 드릴 수 있는 사람이 된 거죠. 정리합니다. 인생의 딜레마는요, 오늘 한나의 얘기는요, 하나님 타이밍과 우리가 원하고 생각하는 시차 타이밍이 맞지 않는다는 건데요. 그때 명심하십시오. 여러분의 때를 주장하는 건 참 어리석은 일입니다. 왜요? 우리가 살아봤잖아요. 내가 얼마나 엉터리고 얼마나 연약하고 얼마나 한계가 많은지, 내일 일도 알지 못하는 인생들이 계획한다는 거, 영원을 살아내시고 완전하시고 우리를 기억하고 우리의 이름을 기억해 주시는 그분 앞에 우리 인생의 때를 맡기는 지혜가 있기를 축원합니다. 우리의 소망을 일으키시는 건요, 내가 공교히 만들고 모든 수고와 노력을 다해 지은 것보다 하나님이 주시는 가장 좋은 것이 훨씬 더 비교할 수 없다라고 하는 것을 기억하시길 바라요.
그럴 때 우리 속에 소망이 일어나는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 시간이 기다려져요. 하나님이 열어주시는 그 가장 최고의 것이 주어지는 때를 향하여 소망할 수 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 더불어 나의 가장 귀한 것, 내 최고의 것을 가장 귀한 하나님께 드릴 수 있는 믿음에까지 나아갈 수 있는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 우리 시간에 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠어요. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때에 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 다시 한번 고백합시다. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 2절 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 땅 한가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님 아멘. 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 볼 것입니다. 아멘. 황폐한 땅 한가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때에 아멘. 모든 시선을 주님께 드리. 전능하신 하나님을 느낄 때에 아멘. 세상은 주의 나라가 되고 하나님이
일하기 시작하네. 한 주간 말씀 묵상하고 또 이 찬양 들으면서 되게 마음이 벅차더라고요. 이번 한 주, 이번 주일 예배 때 우리 하나님께서 살아계시고 말씀하시는 하나님께서 여러분들에게 이 예배 자리를 통하여 어떤 변화의 일들을 하실까? 너무나 긴 시간 가운데 지쳐 있고 하나님의 하나님 되심 알지만 도대체 언제까지입니까? 나의 이 괴로움을 누가 알아주며 나의 이 격동케 됨을, 그것이 얼마나 많은 삶을 살아가고 있는지. 그러나 사랑하는 여러분, 하나님의 타이밍이 있어요. 아멘. 하나님의 때가 있습니다. 이것이 우리에게 얼마나 큰 소망인지. 우리가 버림받은 인생이 아니고 잊혀진 인생이 아니고 하나님이 우리를 아시고 기억하는 인생이라는 것. 그러나 하나님이 그 문을 열지 않는 것은 우리에게 가장 좋은 것을 주시기 위함이다라고 하는 사실입니다. 그리고 이 과정, 이 고난의 때가 없다면 나는 하나님의 마음을 잘 모를 거예요. 일방적으로 내게 주시기 원하시는 것만 구하며 그것만 빼먹는 삶 살다가 우리의 인생을 마치기가 쉽습니다. 그러나 사무엘이라고 하는 사람을 보내주시기 위해서 그의 어머니 한나에게 특별한 하나님의 때를 허락해 주신 거죠. 여러분, 가장 좋은 것이 아직 오지 않았습니다. 그래서 여러분 계속 기다리고 있는 거예요. 그리고 내가 여호와께 그를 구하였다라고 하는 사무엘의 이름처럼 여러분의 가장 귀한 것을 가장 귀한 하나님께 아낌없이 드리고 바칠 수 있는, 그 누구도 부인할 수 없는, 잊어버리고 망각할 수 없는 내가 여호와께 구하였는데 하나님이 나를 기억하사 나에게 사무엘 아들을 주셨다는 것, 그를 하나님의 나라를 위하여 아낌없이 드리고 사무엘을 통하여 하나님이 그 시대 가운데 어떤 일들을 행하시고 하나님의 구원의 일들을 나타내셨는지 여러분 기억하시기를 바랍니다. 우리 그런 믿음의 고백 그리고 그 마음으로 한 번 더 찬양했으면 좋겠어요. 여러분, 내게로부터 눈을 들어 주님을 보기 시작할 때에 주님의 일을 보는 것, 내 작은 마음을 돌이키시고 하늘의 꿈을 꾸게 하시는 하나님, 성령이 나를 변화시키시고 그래서 모든 두려움은 사라지며 주의 일을 보게 하시는 것, 황폐한 땅 한가운데서 그곳이 아니면 주님을 마음으로 알 수 없는 그곳에서 주님의 말씀을, 주님의 마음을 알게 하시고 주님 볼 때 모든 시선 주님 드릴 때 내 삶은 주님의 역사가 되고 세상은 주님의 나라가 된다는 것, 하나님이 일하기 시작한다는 것, 우리 찬양으로 우리의 노래로 하나님 앞에 올려드립시다. 내게로부터 눈을 들어 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키시고 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님, 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주님의 역사가, 눈주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작, 성령이 나를 변화시켜, 성령이 나를 변화시켜 모든 사라질 때 주의
이를 보겠네. 황폐한 땅 한가운데 한가운데서 주님만 말게 되니 주님 볼 때에 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님, 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작. 모든 시선을 주님께, 시선을 주님께 드리. 살아계신 하나님, 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작. 모든 시선을 주님께 드리. 전능하신 하나님, 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리 시간에 한번 기도할 때 하나님의 때를 존중하고 하나님의 때에 우리의 시선을 고정하겠습니다. 내 작은 계획, 나의 때, 내가 원하고 구하고 내가 지금이라 생각하는 타이밍을 하나님 앞에 내려놓는 믿음 더하여 주셔서 가장 좋은 것이 아니고는 주시지 않는 하나님 앞에 우리의 인생의 때를 의탁하는 저희들 되게 하여 주십시오. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 말씀하시는 하나님, 우리 가운데에 하나님의 때를 계획하시는 주님을 찬양합니다. 하나에게 새해 문을 열어주시지 않고 그에게 임신하지 못하게 하셨던 하나님, 가장 좋은 것을 주시기 위함인 것을, 사무엘을 하나님 주시기 위함인 것을 하나님 우리로 보게 하셨사오니 나의 때를 고집하고 주장하는 자들이 아니라 하나님의 때에 우리의 인생을 의탁하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 가장 좋은 것을 주시는 하나님, 우리의 연약한 생각과 한계 가운데 있는 능력 가운데 하나님 앞에 우리의 때를 고집하고 주장하는 자들이 아니라 영원하신 하나님, 완전하신 하나님, 우리를 기억하고 아시는 하나님 앞에 우리의 때를 맡기는 믿음을 더하여 주옵소서. 하나님, 그런 믿음 가운데 좌절하고 낭망하지 않도록 새 마음과 영을 부어주시되 우리 하나님 가장 좋은 것으로 주시는 하나님, 나의 가장 좋은 것은 아직 오지 아니한 것임을 결핍 가운데에, 괴로움 가운데, 얄궂은 구조와 환경 가운데서 하나님만이 우리의 영원한 만족과 구원이 되시는 것을 고백하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 믿음의 힘을 더하여 주옵소서. 하나님께 나와 기도하고 예배하고 하나님의 놀라운 변화 일들을 경험하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 오 주님, 우리 한 번 더 기도할 때에는 여러분 예배의 비밀을 간직한 사람이 되십시오. 세상의 사람들의 관점과 합리적 생각으로는 이해할 수 없는 예배의 비밀을 간직한 사람이 되십시오. 하나님의 때를 쫓아 산다는 것, 이 예배의 비밀을 간직하지 않고 예배의 비밀로 살아가지 않고는 감당할 수가 없는 삶입니다. 이 시간 한번 기도할 때는 주님, 설명할 수 없는 한나가 놀라운 변화를 받았던 입맛을 잃고 얼굴빛이
근심과 괴로움뿐이었던 이 여인이 하나님 앞에 나와 마음을 쏟아내며 기도하고 통곡하며 소원할 때 하늘의 기쁨과 하늘의 평안을 맛보게 하셨고, 아직 임하지 않아야 하였으나 하나님의 주실 것을 믿고 믿음 가운데에 입맛을 회복하고 더 이상 근심의 빛이 사라진 하나님이 놀라운 변화와 역전의 일들을 경험하는 예배의 비밀을 간직하는 우리 예배자들이 되게 해주시고, 밴쿠버 라이브 교회의 예배자들 성도들이 되게 하여 주십시오. 하나님, 제가 그런 예배자가 되기를 원합니다. 예배의 비밀을 지금 내리워 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 예, 주님, 심히 격분하고 울고 먹을 수 없는 인생이 하나님 앞에 나와 통곡하고 기도하며 소원하며 예배할 때 그 심령이 변화를 받았던 것처럼, 역전케 되었던 것처럼 하나님 예배의 비밀을 간직하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 우리의 때가 아닌 하나님의 때를 쫓아 살기로 작정하오니 이 예배의 비밀을 살아가는 자들 되게 하여 주십시오. 이 예배의 비밀 없이 살 수가 없사오니 하나님 예배하는 자리마다, 예배하는 시간마다 하나님 예배의 비밀을 부어주십시오. 하늘의 평강을 부어주옵소서. 하늘의 문들을 열어주시고 우리의 생각과 마음의 문들을 열어주시사 하나님 우리 속에 새 일 행하시는, 역전케 하시는 하나님의 능력 안에 살아가는 자들 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함입니다. 전에 임신하지 못하던 자가 7을 낳으며 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하는 것처럼 하나님 앞에 모든 역전케 되는 역사를 보게 하여 주시옵소서. 믿음의 평안함으로 걸어나가는 자들이 되게 하여 주옵소서. 살아계신 하나님, 전능하신 하나님, 내 삶이 우리 찬양과 나의 노래의 고백처럼 주님의 역사가 되기를 원합니다. 우리의 때를 고집하거나 주장하는 자들이 아니라 하나님의 때를 인정하고 하나님의 때를 쫓아 살아나가는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님, 예배의 비밀을 간직한 자들 되게 하여 주십시오. 세상이 알 수 없고 감당하고 이길 수 없는 예배의 비밀을 가지고 살아가는 자들이 다 되게 하여 주시고, 지금 이 고통과 고난의 이유를 알지 못하고 하나님 앞에 그저 낙담됨으로 지쳐 앉아있는 자들이 있다면, 가장 좋은 것이 아니면 주시지 않는 하나님의 때를 기억하며 소망을 잃지 않고 나아가는 예배자들 다 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.